अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ै मासमा खान और तासु गुरे प्रोग्राम रोग सेहत यकीनन तासु बिल्कुल ठीक ठाक वही खैर खैरियत से वही औ कना वही नोगे इलाज मुंग सर मौजूद दे जी रोग सेहत न तासु त यकीनन पता लगी दिली भी पति छि मुंग सर डॉक्टर साहब भी और डॉक्टर साहब चे कम दे अगस्त तासु बीमारियां पे हिसाब बाने दुमरा ख तरीके सर तासु इलाज कई और तासु त डिटेल सर मेडिसिन खई छि कम अगई फोन बाने त तासु खेली छि अगर तासु त ओ खई खुद छि द कम इलाज पे फोन बाने निष्ठा बिया खु मस्ट ते कना छि अगर पारा बतासु क्लिनिक त विजिट के वही और जई व बिया बतासु डॉक्टर साहब ता वर्जई ची कसर टेस्टूना रिक्वायर्ड भी अगर बदलो की हो डॉक्टर साहब सर देश बांतिया माँ तफसीलन खबर कड़ी वा अगर वेलू ची मुंगा बिला वजह टेस्टूनम न वर्क मुंग त पता लगेगी कदा पेशेंट ते दीदा मसला दा और दा असी हल की दिलेशी नो दगा दी पारा टेस्ट ज़रूरत नहीं हुई तक वजह दा से ढेर ज़्यादा जमूंगा अजजान गरीबानान खलती ची मुश्किल बांधते द अखबल कोर निज़ाम मुश्किल सर चले नो अगर अजजान दा सोच के ची उस पर डॉक्टर लजू दुमरा ग्रांड टेस्टू ना बको ब्यागना पस मेडिसिन खर्चा नो दा अटोला खर्चा ची कम अदा जाहिर दे ब्यागई दी पारा ढेर ज़्यादा मुश्किल है शी खूब बहरल चीज़ मुंगा सर कम डॉक्टर साहब ते अगर बिला वजह तासु टेस्टू ने कई ज़रूरत पर मुताबिक तासु टेस्टू ना चिकम दी अगर तासु तक कई बिल्कुल जी और मुंगसरा डॉक्टर चिकम दे अगैया खुबज़ तारुफ को माखोगना मख की ज़में द अगैया क्लिनिक एड्रेस लगने तास्तो ख़ैमा असी ज़मुंगा स्क्रीन बाने अगई कंप्लीट एड्रेस और फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर मुसलसल चलेगी चितासु नोट कोले शेजान सर तासु अगर बांते अखबल कस रिपोर्ट्स व्हाट्सएप को उनवाड़ी या डॉक्टर साहब ना से अपॉइंटमेंट को उनवाड़ी नो अगर बांते तासु फ़ोनम कोले शे और अखबल डिटेल चिकम दे अगम शेर को लेशे जी पहले बजता उस इस्लामाबाद नवाया इस्लामाबाद के चिकम डॉक्टर साहब किनी अलता गफ़ार होम्योपैथिक क्लिनिक फैमिली क्लिनिक थे और तासो चे पैरागॉन प्लाजा मंगला रोड कराची कंपनी G9 मरकज़ के दे G9 मरकज़ तची तासु लाड़ शे नो पैरागॉन प्लाजी बानी बता सुगरे लो उन्हें बोर्ड लगी दल दे द गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक लो पे सही दा बानी दाली के ली दी नो तासु दुमरा मुश्किल ने भी आराम से तासु पदी G9 मरकज़ के बिल्कुल मेन मानते दे दा और पीर मंगल बुध जमेरात सलूर रजी डॉक्टर साहब तलतकीनी नदीव रजू की तासु इस्लामाबाद की नज़दो या पिंडाए के चिचर तक तासु सी गई नो तासु विजिट को लेशी ची डॉक्टर साहब लराशी ब्यागना पस चिकम दे खददी टाइमिंगम ज तासु ता खायमा ददिया 3 बजे नवाखला दशपी 2 बजो परी ददिया टाइमिंग भी द सलूर उरजो के नोतासु अख टाइम बांते चिकम दे अगर आपता कॉलेज शही और ददिया फ़ोन नंबर चिकम दे 0300 911 66811 द फ़ोन नंबर दे दीवानी का अपॉइंटमेंट अखस्तन वाड़ी चरत लेरी नाराज़ी नो मखकिना यो कॉल का तासु उकई नो अगर ज़्यादा तासु दे पारा बेस्ट दे और दिन अलावा व्हाट्सएप का तासु से रिपोर्ट्स थी तासु मखकिना डॉक्टर साहब ला रास्तोन वाड़ी या से मेडिसिन चे अगर नमूना तासु डॉक्टर साहब तो खाई ची तासु से मखकिना अखबल प्रोसेस करे दे नो अगर पारा 0300 333 9378 बाने तासो व्हाट्सएप को लेशी और दिन अलावा जी जुमे बानती चिकम दे इस्माइला के डॉक्टर साहब की नी मेन बस स्टॉप कैडेट कॉलेज रोड इस्माइला सवाबी तक तासुतलन वाड़े या बिया सवाबी सरा निज़ो चिकम इलाकी दी नो तासुता अल तबियदा आसानी दा सवाबी के डॉक्टर साहब की नी और सहर चिकम दे अगैया 9 बजो नवाखला तकरीबन 5 बजो पूरी भी नो तासो अगर टाइम की विजिट को ले शई नो अगर तासो दिपारा ज़्यादा खदे और इतवार पवरस चिकम दे बंगला नंबर 46 सेक्टर ए कांजू टाउनशिप स्वात के डॉक्टर साहब की नी नो दा तासो दिपारा डेरी और लुई सहूलत ते ची तासो तपारा दाओ गुरे स्वात की सवाबी के और इस्लामाबाद के दे टूल जैनों के डॉक्टर साहब पर मुख्तलिफ रजुबानते मौजूद भी नो तासो आराम सरा विजिट को लेशी तासो दिपारा सहूलत पदे बांते दे कसवात की निज़दो चरता उसी गई नो बिया तासो स्वात क्लिनिक ता लड़शई और कसवाबी के निज़दो चिकम इलाकों के तासो सवाबी निज़दो प्रूजी अलता और इस्लामाबाद के नो मुंगसरा जी डॉक्टर हसीब अली खानजादा साहब मुंगसरा मौजूद दे जी अगैबा तासुता चिकम तासु से मसली भी अगबानी बड़ डिस्कशन हम को अगई तब सलाम हम को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तासु संगे अस्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत तासु खई अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद दे जे कतुन के बम खवी सेहतुना बे खवी बिल्कुल जी उम्मीद खोंदा ले डॉक्टर साहब चिखले वाक दिया टूल खसाती खो मा दा खबर अज का स्टार्ट के ऊपर दिल फरसुख खनदी नो अगई दी पारा मुंग सरा इलाज ता दे डॉक्टर साहब ने दी पारा मुंग के नो ले छि दे अवस्था से बीमारियां इंशाल्लाह इलाज कई और शिफा वर को ने वला खुदा पाक दे खो शिफा चिकम दे अगर इंसान लास की भी चे खुदा पाक दे अगर इंसान लास के शिफा जोली भी बस डॉक्टर अंदाज भी डॉक्टर साहब चे अगर या पलास के दुमरा शिफा भी चे अगर योजल खपल मरीज उगोरी और दुमरा बखी तरीके बानी चेक की दुमरा बखी तरीके सरा और बिस्मिल्लाह नुम सरा जाहिर द स्टार्ट अखली नजुबे में डेफिनेटली अगर के सना सा ख़ास
هغه خدای چې هغه له فرق هم راځي ورسره. بالکل تاسو خبره صحیح ده جی. میډیسن چې کوم دی نو میډیسن حکمت سره هم تړلی دی، وزډم سره هم تړلی دی که نه. دواړه شیونه چلی صرف په میډیسن باندې نه کېږي. لکه ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې وزډم هم ورسره شامل شي نو بیا د مریض علاج ښه کېږي. یعنې اوس یو مریض کې د یوریک اسید سیواوالی دی نو هغه له موږ د یوریک اسید سپیسیفیک دوایي به نه ورکو. اوس وزډم دلته کې دا د حکمت دلته کې دا دی چې هغه له د ګردو هم ښه دوایي ورکړي شي نو چې د هغې ګردې صحیح فنکشن شروع کړي نو هغه په خپله وجود نه یوریک اسید وباسي. نو بالکل حکمت ورسره تړلی دی او ظاهر دی بیا دواړه شیونه چې وي نو انسان باندې هغه کار کوي. د ډاکټر صاحب خبره بالکل جی. تاسو موږ ته لایف کال کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپل څه تپوس کون غواړئ څه په حوالې سره خپل هیلث په حوالې سره نو هغه دپاره تاسو به ګورئ چې زموږ نمبر مسلسل په سکرین باندې چلیږي. تاسو موږ ته کال کولی شئ او ډاکټر حسیب علي خان زاده نه تاسو تپوس کولی شئ. خو دې په درمیان کې به موږ لږ شانتې خپل ټاپک باندې هم ډسکشن وکړو. په دې چې موږ همیشه جنرل ټاپک کیدو چې کوم کې ډېر داسې پیشنټ دي چې هغه یې څه ناڅه مسلې شکار وي نو کیدای شي چې کوم مونږ یې ښه وي ټاپک او هغه کې چې کومې خبرې کوو هغه ستاسو په کار راشي تاسو ته فایده درکړي. نو نن هم مونږ سټمک باندې خبره کوو په معدې باندې ټانسلز باندې. دا هغه ټول شیونه دي چې ستاسو باډي سره اټاچ دي او دې کې څه ناڅه پرابلم هر یو انسان ته موجود دی. بالکل جی. چاته د معدې مسله وي، چاته به د غلو مسله وي، چاته به د لیور مسله وي. دا مسالې ډېر عام دي نن سبا که هر یو انسان سره دي. نو ډاکټر صاحب همداسې که مونږ ټانسلز خبره وکړو اکثر چې مونږ داسې ډاکټر ته لاړ شو نو که هغه د ماشومانو سپیشلی اوس خو لویو کې هم خیر هغوی وایي چې اپریټ کوي خو ماشومانو کې مست په دې باندې شي چې اکثر هغوی یې دا مشوره ورکوي چې دا د لکه شپږو اوو کالو ته ماشوم ورسي یا صحت یې ښه دی وینه یې پوره ده نو هغه باندې بیا دوایان یې هم اثر پرېږدي نو هغه ډاکټر همدا وایي چې دا ریموف کوي هغه دپاره زیات بیسټ دی. دې باندې به مونږ لږ تفصیل سره خبره کوو. هغه نه مخکې مونږ سره یو کالر دی. ٹھیک شي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. الحمدلله بالکل جی ٹھیک ٹھاک. تاسو چېرته نه او څو خبرې کوئ جی؟ موږ خو جی اسلام آباد نه ټلیفون کړی دی ممتاز خبرې کوم جی. جی جی. ډاکټر صاحب نه څه تپوس کوئ؟ یاره ډاکټر صاحب نه خو موږ ډېر خانزاده صاحب باندې ډېرې ټرایانې وکړلې خو هغه نه میلاوېده نو بس دا زما خیال دی د هغه زوی دی که څنګه؟ او جی بالکل او جی بالکل جی. ښه جی ښه جی یار نو زمونږ جی داسې د بواسیرو بیماري ده جی. ښه جی ښه او بواسیر چې کوم دی نو جی لکه دن نه دي که نه او لکه خو ځینې ټایم کې دې ګرمۍ کې ماته تکلیف جوړ شي جی. ښه جی ښه وینه خو نه راځي؟ نه جی نه وینه مینه نشته دی. صحیح ده. او جی او بس ځینې ټایم کې راته سخت تکلیف جوړ شي جی. ٹھیک شو. قبض دی؟ نه جی خبر مې نه یې خېټه مې بد ښه نارمه دي. صحیح شو. نو ته خو هسې اسلام آباد کې زمونږ کلینیک هم درته معلوم دی نو په منډې باندې راشه. د بواسیرو خو ډېر کامیاب علاج دی. 2 میاشتې کې دننه به د بواسیر ختم شي. ته تشریف راوړه کلینیک ته. صحیح ده. ښه جی. دا ډاکټر صاحب G9 کې کلینیک نه جی؟ جی بالکل G9 مرکز کې دی. پیراګون پلازا ده او هغه باندې لوی غونې بورډ لګېدل دی مخامخ غفار هومیوپیتھک فیملی کلینیک. نو دې نوم سره غفار هومیوپیتھک جی غفار هومیوپیتھک فیملی کلینیک. صحیح ده جی. او تاسو په دې باندې راشئ کلینیک باندې نږدې یې اسلام آباد کې نو مسله نشته. د هغه زیات ښه دی چې په کلینیک باندې راشئ نو ستاسو که څه نوره مسله هم وي هغه حساب سره به هم ډاکټر صاحب چیک کړي او دوسره مونږ وړه شانتې دمه ده دمه به واخلو او دمې نه پس راځو جی. جی یو ځلې بیا هرکلی او تاسو پته ده چې روغ صحت پروګرام کې موږ سره ډاکټر صاحب دی او ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه به موږ سره خبرې اترې کوي هغه جنرل بیماریانو باندې. نو موږ به زه وایم چې سیده ډاکټر حسیب علي خان زاده ته راځو چې موږ په دې باندې ټانسلز باندې خبره کوله نو دا به کنټینیو کو په دې چې میانس کې کالر هم وي نو زه وایم خپل ټاپک به پهله شروع کړو. بالکل جی. ټانسلز چې کوم دي نو دا زمونږ لیمفیټک گلینډز دي او دا ډېر امپورټنټ حصه ده زمونږ د امیون سیسټم او دا بالکل زمونږ دا ژبه چې کوم ځای کې ختمه شي که نو دې ځای کې دا زمونږ ټانسلز شروع کړي دا یو دې طرف ته یو دې طرف ته او د دې مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې کوم وایرس یا بیکټیریا زمونږ د ساه اخیستو په ذریعه باندې راځي یا د پوزې په ذریعه یا د خوله په ذریعه باندې نو هغه چې کوم دی نو دا ټریپ کی
او هغه اوجني او هم د ټانسل ګلینډز کې چې کوم دی نو دا وایټ بلډ سیل هم دی کې وي او هغه چې کوم دی نو دا وایرسز او بیکټیریاز چې کوم دی نو دا ختم کی اوس بعض نیم ټایم کو مونږ وګورو نو د ماشومانو کې خیر نن سبا خو لوی او کوم خو د ماشومانو کې چې مونږ وګورو نو غلې زیاتې غټې شي حتی کې دومره پورې غټې شي چې هغه ته ساه غستو کې obstruction وي نو هغه کیس کې بیا دی چې کوم دی نو چې لاړ شي سرجن لنو سرجن وي یا اپریشن فیسي چې دا به لري کو نو اوس کو دې زمونږ وګورو چې دا د ایمیون سیستم یو فرست لاین اف ډیفنس سیستم دی او دا مونږ لري کو د مړی نه نو د دې مطلب خدا شو چې مونږ د ایمیون سیستم چې کوم دی مونږ ډیفنس میکانیزم چې کوم دی نو د خپل مړی نه لري کو نو د هغې په نتیجه کې به بیا هغه ماشوم ته چې چا ټانسلیکټومي کړي وي یعنې ګلې یې لرې کړي وي نو هغه به ډیرو مرضونو ته چې کوم دی نو تر مخه شي هغې کې چې کوم دی نو خامخا لنګز انفیکشن دا ټول نه لومبې چې کوم دی نو لنګز انفیکشن بچ کوي ټانسلزو چې اوس چا ټانسلز لرې کړو نو هغه خو ملټیپلای بای 10 ټایمز چې کوم دی نو هغه پرون شو لنګ انفیکشنز ته هغه پرون شو تھروټ انفیکشنز ته او دغه شان دې ځای نه بیماریان شروع شي او بیا نورې بیماریان هم د دې نه مطلب دومره امپارټنټ حصہ دا چې دا نه د لرې کون پکار نو هومیوپیتھک کیسه د دې علاج هومیوپیتھک کې د دې 100% علاج دی موږ سره چې کوم د ټانسلز کیس راغلی دی نو الحمدلله داسې یو کیس نشته چې هغه یو میاشت پس راغلی او هغه کې موږ امپروومنټ نه لیدلی نو ټانسلز کې بیا بیماریان مختلفې دي اوس بعض نیم ټانسلز کې چې هغې کې د ګلو کې بالکل پس وشي دومره ډېر انفلیمیشن پکې شوي وي نو هغې کې بیا موږ مرکسول دوایې پوریزو دې کې خو دوایانې بلا شي دي لکه بلاډونا هایپرسلفرم شو دغه شان مرکسول شو دغه شان نورې دوایانې دي دوایانو سره دې کې ډراسټیک امپروومنټ راځي او د دې کې چې کوم انفلیمیشن شوي یعنې دا پړسېدلي دومره پورې پړسېدلي چې یو بل سره باقاعده ولګي نو دوایانو سره هغه انفلیمیشن د دې نه ختم شي او کو پس پکې شوي وي هغه ته ختم شي او دا بالکل خپل اوریجنل نارمل حالت ته واپس راشي او خپل مکه هغه ایمیون میکانیزم چې کوم دی ډیفنس میکانیزم هغه کشانت برقرار ساتي او موږ د نورو بیمارو تر مخه بچ شو بیا بالکل دا خو ډیر ضروری دی ډاکټر صاحب چې د دې خبرو خیال وساتو اوس پته ده مونږ نارملی یو انسان دی اوس تک مونږ خپل خبره وکړو نو مونږ ته خو چې کله ډاکټر وایي نو مونږ وایو صحیح ده بس دا دې لرې کړي صحیح ده چې د خلاص شو تېنه روز جھنجټ نه خو دا اوس تفصیلا خبره ما د ډاکټر صاحب واورېدله چې دا څومره یو امپارټنټ پارټ دی ستاسو د باډي دپاره دا نه دی لرې کول پکار مونږ سره یو کالر دی کال به واخلو بیا مخکې چې کوم دی مونږ بل طرف ته ځو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام رضا خبرې کوم جی لارکونا بس لارکو توي جی درستاد علاقه ده جی جی زما ته تاسو ته خو سلام پیش کوم ډاکټر صاحب تاسو ته وعلیکم السلام الحمدلله موږ په شاو سره ورو وعلیکم السلام او ما ته د ګردو له تکلیف ته په پښه مې هایو نو تقریبا 224 د خوشابو زمونږ د سواد د کوم پیشنټ ډاکټران دي دا غوړو ما علاج کوو ها اوس اچانک راته د خپل نظام سلراله سیدو شریکلارم سواد کې زموږ اخته پرته زلو ما دغه وکړه سیرم پرزنن ټیسټ نو کوم پای د زموږ د ګردو پرسن دا کوم چې دغه نو دا 2.2.89 دا سو نو زه تاسو دا مشوره کوم دي 2.89 ستاسو سو کرټنینو جی کرټنین دیو ها دا زیات دی جی زیات 2.89 دی ها جی ها او زما عمر تقریبا 53 سال ها جی ها صحیح ده نو ماته د ډاکټر سره ما مشوره وکړه هغه ماته د ټولو لیکلې ها جی او ورته سوي ډیره څه دا فرو صحیح مارکه باندې مکمله ها جی او دا غوښه باندې خوري جو تاسو مشوره کوم چې څه مزید څه کول غواړي او جی بالکل غوښه خو به نه خوري مالګه بم ډیره نه خوري او روجه بم بالکل نه خوري خو تاسو دا مسله چې کوم ده نو دا خو پیچیده مسله ده کنه د ګردو دا مسله چې وی دا ډیره سنجیده وي نو موږ خاصم سبا سواد کې کینو نو ولې نه چې تاسو راشي او تاسو ډیټیلز کیس د ډیټیل کې وګورم او بیا دا غي نه پس یو مفیده مشوره دل درکو خاص تاسو چې په تاسو کوم ځای کې موږ سواد کې کانجو ټاونشپ کې کینو سبا سهار 9 بجې نو زموږ نمبر کو چلیږي دا غي نه تاسو کنفرم کول شي ما ولیکل سر ما تاسو درو نمبر ولیکل بس هغه ته کالو کې نو زموږ یو اسسټنټ به تاسو ګایډ کی او پوره ایڈریس په درته وخی صحیح شو جی جی نو تاسو ډاکټر صاحب کلینک ته راشئ نو هغه زیات بهتر دی سواد ته
نو زه ما ډیټیل سره به خبره وشي باقي د ګردو ولا چې کومه مسله ده دا خو سم ډیره زیاده سنجیده مسله ګردو سره بیا صرف لکه دی کرټینین یادی نو صرف کرټینین وسره نه تړلې هلته کې خامخا بیا یورین ټیسټ هم د هغې کتل غواړي نور فنکشنز هم د هغې کتل غواړي نو د هغې نه بیا موږ ته صحیح چې کوم دی نو د هغې د ګردو د فنکشن آیډیا وشي بیا د هغې مطابق صحیح دوایان هم ورته سجیسټ کولی شو. بالکل جی بالکل ډاکټر صاحب لږ په معدې باندې مونږ خبره وکړو نارملی تاسو وګورئ هر یو دویم کس ته د معدې ډیر زیات ایشو وي نو زمونږ ډایجسټیو سیستم چې کم دی هغه لکه په کمی طریقې باندې دی او هغه کې که تاسو وګورئ بیا لبلبم راشي ستاسو جګر هم راشي او ورسره ستاسو پته چې کومه ده دام راشي دا ټول یو بل سره اټیچ دي او د دې څه داسې خاص هغه دی د لغونې علاج به هم تاسو وښایئ خو د دې په باره کې به لږ شانتي تاسو وښایئ چې د دې څه کول پکار تاسو چې د ډایجسټیو سیسټم خبره کوئ نو موږ به د پوره ګیسټرو انټسټینل ټریکټ باره کې بیا خبره کوو کوم چې شروع کیږي زموږ د خولې نه او ختمیږي زموږ په غټو کولمو باندې نو دا ډېر ښکلې یو فیکټري ده سمه ده دا یو فیکټري ده دې فیکټرۍ کې لومبۍ مرحله ده زموږ خوله زموږ خوله کې چې کوم دی نو سلایوا ګلینډز دي هغه چې کوم دی نو دا خوراک اول سافت کی بیا هغه موږ په غاښونو وچکو نرم شي بیا د هغې نه پس هغه خوراک لاړ شي اسافیګس ته یعنی د خوراک نالۍ ته هلته نه بیا معدې ته لاړ شي معده کې بیا سم تیزاب چې کوم دی نو هغه پروډیوس کیږي HCl هغه چې کوم دی نو دا خوراک نورم دغه کې ډایجسټ کی د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا خبره لاړه شي سمال انټسټاینس ته چې کله خبره سمال انټسټاینس ته لاړه شي نو هلته کې زموږ دغه درې مین ارګنز هم کار شروع کی چې کوم لیور دی ګال بلیډر دی او پینکریاس دی نو بیا د هغې نه غټ انټسټاینس ته خبره لاړه شي نو دا یو پوره یو فیکټرۍ غوندې میکانیزم دی هر سټپ کې چې کوم دی نو یو مختلف کردار دی خوراک سره کیږي او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو د خوراک نه هغه ټول چې کوم نیوټرینټس دي هغه په سمال انټسټاینس کې او لارج انټسټاینس کې هغه ابزورب شي بیا هغه لاړ شي زموږ وینې ته دغه شان بیا په لیور هغه تیر شي نو دا یو پوره یو ډېر کمپلیکس غوندې میکانیزم دی خو ډېر انټرسټینګ میکانیزمز دی نو که د دې د ډایجسټیو سیسټم د مسلو باره کې مونږ خبرې وکړو نو مسلې خو زموږ د ډایجسټیو سیسټم شروع کېږي لومبۍ د خولې نه چې مونږ خوراک سم چباو نه کړو مونږ هغه غاښونو هغه کار هم په معدې په حواله پرېږدو نو ظاهره خبره د مسله مطلب جلدی کې زر چې مونږ خوراک وکړو هغه صحیح نه دی بالکل جی او دغه شان چې کله زموږ دا خوراک لاړ شي د معدې نه پس انټسټاینس ته نو هلته کې چې کوم دی نو پینکریاس چې کوم دی بایل پروډیوس کوي بایل بیا ځي ګال بلیډر ته بیا ګال بلیډر چې کوم دی نو د هغې کنسنټریشن مانیټر کوي او بیا چې څومره ضرورت وي نو هغه عمره بایل خارجي نو که موږ د پتې او د پینکریاس او د لیور خبره وکړو نو دا هم ډېر اهم کردار لري زموږ ډایجسټیو سیسټم کې او بیا که موږ د اپریشن خبره وکړو بعضو خلکو خو وینه بعضو خلکو خو پته ډاکټران هم چې لاړ شي سرجن خو سیده دوايي لري کوي او که نه نو اوس تاسو دې خبرې ته سوچو کې خامخا دا درې واړه ارګن خو ډېر ضروري کار لري نو چې دې کې یو ارګن لرې کړو نو خو ټول ډایجسټیو سیسټم هم ورسره خرابېږي بالکل جی نو د دې هومیوپیتھک څه داسې خاص علاج شته لکه مونږ خو نارملی چې لاړ شو ډاکټر وایي چې دی لکه اوس ټانسل باندې خبره وکړه لګوي وایي چې بس دا لرې کوي په دې چې د دې نور هیڅ علاج نشته دی او دا سمیږي نه نو دا چې کوم دی تاسو بس فارغ کوي دې دپاره بهتر طریقه ده انداسې بیا معدې باندې چې کله راشو د معدې مسلسل هغه میډیکیشن تاسو ته کوي خو لکه یو خاص یو شی وي که نه چې تاسو ته پته ولګي بالکل زه تاسو ته ووایم جي لکه اوس فرض که معده کې HCl دي نو HCl خو ډېر ضروري دي د ډایجیشن دپاره نو که اوس یو مریض وي چې ماته اسیډیټي کېږي او هغه له انټي اسیډز ورکړي شي ډاکټر وله انټي اسیډز ورکړي او هغه انټي اسیډز وخوري او معده کې د تیزابیت هغه لیول چې کوم دی نو هغه کشان نه څنګه چې ضرورت دی نو د هغې په نتیجه کې هم چې کوم دی نو معده کې بلا مسایل پیدا کیږي نو دا تیزاب چې کوم زموږ معده کې دي دا که موږ ختم کړو نو دا هم خطرناکه خبره ده ځکه چې هلته کې تیزاب ضروري دی بالکل
او دغه تیزاب صرف دا کار نه کوي چې هغه صرف زمونږ فوډ ډایجسټ کوي دغه تیزاب چې کم دي HCl زمونږ معده کې چې کم دي اسیډیټي چې وته مونږ وایو اکثر چې کله هغه کیږي تاسو ته خوراک نه پس نو دغه تیزاب چې کم دي دا ډېر ضروری دي دا صرف ډایجیشن نه دا سټیرلایزیشن هم کوي دا کو فرض کوم ګنده خوراک کو خوراک کې ګنده بیکټیریا رااله معذرت سره زمونږ کالر کله نه په لاین باندې دي جی هلو السلام علیکم هلو کټ شو جوړ کټ شلو بالکل جی هلته نه وګنټینیو خجی مون خبره کوله کنه چې دا تیزاب چې معده کې پروډوس کیږي دا نو دا خوراک هم سټیرلایز کیږي کوس مونږ چې ته بازار کې د ناله په غاړه یو ریړو لاړه د مونږ هغه کې خوراک کو خامخا هغه کې به بلا بیکټیریا به وي ګند به وي پکې نو دغه تیزاب ضروری وي دغه ټایم کې چې هغه دغه بیډ بیکټیریا چې کوم ده نو هغه ختمه کی نو دا الله یو حکم دی د مونږ د نظام ته چې به کو یو پیسټیساید دی فرض کوي یو سبزی معنی یا فروټ معنی هغه مونږ خوړو نو خامخا معده اتوماتیکلی اسیډیټي لیول سیوا کی چې دغه پیسټیسایډز چې کوم نه هغه کیل کی تاسو جوړ کول والے هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی چیرته نور څه خبرې کوي جی زه طارق خبره کوم پېښور نه جی ډاکټر صاحب نن څه زما ایج 42 دی جی او زه جی ډاکټر صاحب سره یو مشوره کول ته غواړم جی اوکې او ما ډاکټر صاحب دا خوراک چې کوم جی هغه نه بعد او اسې ما باندې خلا د نور انسانانو په نسبت زیات راځي دي صحیح شو زیات نه جی تنګي ستا وزن څومره وزن خو جی اوس خو لږ زیات شوی دی افټر میریج او پهله کم و لکه ما نه په صحت کې ښه هیلدي کسانو ما هغې ته به د هغې به خوله نه و ما به نه به راتلږي صحیح افټر میریج چې کوم دی نو ستا وزن سیوا شوی دی او جی بالکل دا خو ته ډېر خوش نصیب یې ښه ښځه ته باندې پیښه شوې ده خوراکونه د له جوړي او بس ته یې غټ کړې لږ ورزش کوه ورسره زه خو جی بس کوشش کوم چې یو فاصله داسې چې په بایک مې ملګري بوځم زه کوشش کوم چې پیدل لاړ شم که نه جی ښه صحیح او جی خو بس پته نه لګي څه وجه ده چې خوراک کې نو دغه ټایم د باندې خوله راشي کو خوراک نه پس در باندې ګرمي راشي خاص که د خوراک نه جی اوبه چې اوس کوم نو به ډایرکټ وګورم بس دا خوله سټارټ شي صحیح شو زه تا ته دوايي ښیم دا دوايي ولیکه ښه صحیح ده جی میډیسن ښیي تاسو ته ډاکټر صاحب د دې پهله به زه وایم دمه واخلو دمې نه پس به د دې ته تاسو میډیسن چې کوم دی هغه به وښایي صحیح ده جی اخلو یو وړه شانتې دمه دمې نه پس راځي نه پس یو ځل بیا هرکلی زه یم آسما خان او تاسو ګورئ پروګرام روغ صحت او موږ سره دی جی ډاکټر حسیب علي خان زاده صاحب او موږ د ټایم ټاپک نه ټاپک بل خو زه وروسته راځم په دې چې هغه خو موږ تاسو دپاره اویرنس دپاره داسې ټاپک کیدو چې تاسو ته پته لګي د بیماریانو حوالې سره خو زموږ چې کالر هغې ته تاسو څه خیل چې خولې ورباندې راځي بالکل د هغه ویټ زیات دی او هغه باندې الله ښه ښځه پیښه کړې د هغه له ډېر زیات خوراکونه پخوي نو د واده نه پس د هغه وزن سیوا شوی دی نو دی وی چې خوراک کوم نو خوله را باندې راځي نو دې سیناریو کې چې کوم دی نو پلسټیلا دوايي ده پلسټیلا 30 طاقت کې دی خوړل پکار دی سارو ماښام 2 ټایمه چې خوري نو ان شاء الله د دې وزن به مو سره لږ مونته لاندې راشي او د دې چې کوم سیمټم یادي دا ګرمي راځي د خوراک نه بعد نو دا به مو سره ښه شي ان شاء الله جی پلسټیلا 30 طاقت کې تاسو واخلئ او سحر او ماښام چې کوم دی 2 ټایمه تاسو واخلئ نو ان شاء الله تاسو فرق راشي خو زه به دا خبره کوم ډوډۍ خو ظاهر دی تاسو دپاره د ستاسو د کور زنانه چې ستاسو وایف ته هغه درکوي خو خپل هم لږونه خیال ساتئ صحت ایکسرسایز او واک ډېر زیات ضروري دی هر انسان دپاره لږنې ټایم وباسئ چې تاسو هغه کوئ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ خوب سنات ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک چرته نه ورسو خبرې کوي جی انګان خبر کوم اعظم خان جی ډاکټر صاحب نه بس تپوس کون وړي جی زموږ خبره خبر شي اثر د اخیری خپل پړسیږي او بل سکیږي یو خو تاسو خو پړسیدلی دا بل تاسو سمسته ده جی سر د اخیری سر واقعا غیر ما ستا आवाज کلیر نه راځي کو تاسو आवाज کلیر نه راځي خو زه به بهرحال پروډوسر صاحب نه تاسو کوم چې د یې څه ویلو
نو هغه به مونږ ته ووایي. او جی بالکل صحیح ده جی. واتس اپ باندې د بلکې دی خپل وایس میسج کې ریکارډ کې خپل مسله دی راولېږي نو زموږ سټاف به دی له اوثنټیک مشوره چې کوم دی نو ورکړي. بالکل جی. د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر چې کوم دی هغه چلیږي زه به تاسو ته ووایم خیمه 0300339375 دا واتس اپ نمبر دی. دې باندې خپل چې کوم ستاسو مسله ده هغه تاسو وایس میسج راواستوئ نو هغه سره به ډاکټر صاحب بیا تاسو ته وګوري چې څه مسله ده ستاسو دوايي کا څه ضرورت وي وبخئ. جی ډاکټر صاحب اوس لکه سټمک اور دې باندې زموږ خبرې کېدلې معدې حوالې سره خو دې سره بعض خلک دام وایي چې زما لکه زړه مې سوځي معده مې سوځي او دا ولا ډېر زیات دا پرابلم کېږي او جی د هارت دې برن څه مسله وي د هارت برن شکایت ډیر زیات راځي دا اصل کې چې کوم اسید ریفلکس کیږي سپنکچر لګونته اسیډیټي لیول چې کوم زموږ معده کې سیوا شي نو سپنکچر لګونته کولو شي او هغه یو د ګیس هغه د ایچ سی ال هغه فیومز چې کوم دي چې هغه زموږ ساه نالې ته راشي نو موږ وایو او هو زړه مې سوځي او دا ځان نه مګو کنه نو د دې دا نن سبا ډیر عام ده دا مسله او دا عام ولې ده په دې باندې تاسو پوهه کم ها اوس چې کله مونږ خوراک کوو مونږ فاست فوډ خورو او مونږ بازاري خوراک کوو یا مونږ چې کوم دی نو فروزن فوډ استعمالو نو هغې کې چې کوم دی نو مختلف قسم میټلز وي هغې کې چې کوم دی نو مختلف قسم پیسټیسایډز پورې چې کوم دی نو نن سبا فوډ کې وي نو هغه چې کله معدې ته لاړ شي نو د معدې یو خپل میکانیزم دی چې کله زمونږ معدې ته څه بارایي جراثیم والا شی راغی یا څه میټل راغی یا داسې څه شی راغی چې هغه نقصان ورکولی شي نو معده هغې ته خپل اسید لیول چې کوم دی نو هغه زیات کی ځکه چې د اسید کار دا دی چې هغه دکه هارمفul جراثیم چې کوم دي دا ووجني او دا ختم کی چې هغه موږ ته څه نور څه نقصان رانه کی نو دغه خوراکونو په نتیجه کې زموږ معده کې اسیډیټي سیوا شي او چې اسیډیټي سیوا شي نو خامخا موږ ته برننګ سنسیشن نوم کیږي او چې کله هغه اسیډیټي ډیره زیاته سیوا شي نو بیا موږ ته اسید ریفلکس کیږي یعنی زموږ اسوفیګس ته یا زموږ د خوراک نالۍ ته چې کوم دی نو د سټمک هغه اسید چې کوم دی نو راشي نو موږ وایو چې هارت برن کیږي موږ ته دې ته موږ هارت برن سمپلی وایو نو دا ایشو ډیره زیاته ده خو واسې دې کې چونکې دا ایشو ډیره زیاته ده نو دې کې موږ یو دوایم دې ته خول پکار دی دې کې کاربوویج ډیره ښه دوايي ده کاربوویج دې کې ډیره ښه دوايي ده چې دا هر کور کې پرته وي نن سبا نو ډیره بخښنه صحیح ده د زړه سوځي معده سوځي کاربوویج دوايي ده دې لپاره هومیوپیتھک کې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی چیرته نه ورسو خبرې کوي جی زه د کراچۍ نه خبرې کوم تاسو څه اواز لغونی جی اوچت आवाज کې وایي تاسو आवाज ډیر رو راځي زه د کراچۍ نه خبرې کوم څنګه تاسو आवाज نه راځي جی आवाज ډیر کم دی جی हेलो हाँ जी हेलो जी जी ओस आए जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी तपोसो कही जी डॉक्टर साहब ما د معدې مسله ده تیزابیت کم دی کم دی او خوراک کم تیزابیت دی زړه دې سوځي عمر دې ډېر سال دی معده دې سوځي ورسره زړه دې سوځي او معده مې سوځي د نوبت مې پټ دې څنګه نو دا مسله مې ده صحیح وزن خو ډېر زیات نه دی ستاسو وزن لږ زیات دی صحیح ده دوايي ده تخیو ښه صحیح ده جی ډاکټر صاحب تاسو دوايي خي عمده هارت برن شکایت کوي کنه کوم باندې چې اوس موږ خبر اوکړه نو دې ماره کې خو موږ دوايي یاد کړه کاربوویج دوايي دی لاغستل پکار دی نو دا چې 30 طاقت کې دی واخلي او 2-3 ټایم خوري نو یو ورځ کې دا ګیس او دا اسیډیټي سټمک برن دا هارت برن دا ختم شي صحیح ده جی تاسو دا دوايي واخلي کاربوویج چې کومه ده نو ان شاء الله تاسو ته آرام راشي او وګورئ ډاکټر صاحب لکه اوس دا کالر واندا سي ډیرو خلکو کې دا مسله ده هر یو دویم بنده سره به د سناسه معدې سناسه ایشو ضرور وي بالکل جی نو خدا مونږ لکه اکثر اورو کنه چې انزایټي کیږي خود دماغ او د سټمک خپل کې سره ریلیشن دی او بیا مونږ وایو چې د دې وجنه انزایټي هم کیږي نو د دې څه داسې هغه دی د دماغ او د معدې ترمنځ دومره غټ ریلیشن دی چې دا میډیسن والا یا میډیکل ساينس والا زموږ دا پورا ګټ سیستم چې کوم دی نو دې ته دی دویم دماغ هم وي چې زموږ وجود کې یو دویم برین هم شته دی هغې ته دی سیکنډ برین هم وي هغه ورته په دې وجه وي چې زموږ د هاضمې د نظام کې چې کوم دی نو یو نروس سیسټم دی باقاعده هغې ته انټریک نروس سیسټم وي
هغه چې کوم دی نو باقاعده انفلوئنس کوي زموږ په ټول اعصابي نظام باندې. نو دا ستاسو خبره صحیح ده چې اکثر معدې مسله وي نو مریضان شکایت کوي چې ماته انزایټي کیږي یا سر درد جوړیږي. نو دا خبره ستاسو صحیح ده. د په دې باندې کو ډیټیل کې تاسو سره ټایم وي څه کال مول او جی کال دی هغه به واخلو بیا به خبره وکړو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چرته نور څوک خبرې کوي جی؟ आवाज तक क्लियर न राजी जी. हेलो हेलो जी. जी जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. तासो हेलो हेलो टीवी आवाज बंद कई कना जी. तासो बया खबर हो गई जी. हेलो न ستاسو आवाज जी क्लियर न हो. تاسو دوباره فون چې کوم دی هغه بیا ټرای کړئ. معذرت سره هغه ګډ شلو جی. ها جی خو نو موږ د برین او د معدې سره د معدې چې کوم دی نو نروس سیستم هغې باره کې موږ خبره کوله. نو معده کې د نرو یو پوره جنکشن چې کوم دی نو هغه موجود دی. په دې وجه چې کوم دی نو د ګټ سیستم ته سیکنډ برین ویلی شي. او دا زموږ د معدې چې کوم دماغ دی یا زموږ د ډایجسټیو سیستم چې کوم دماغ دی هغه زموږ سنټرل نروس سیستم یعنی زموږ دا چې کوم بر سر کې دماغ دی دې سره د دې ډایرکټ انټر ریلیشن دی. او هغه انټر ریلیشن د دې داسې دی چې دا باقاعده یو بل انفلوئنس کوي. کو تاسو خیال کړي که نه اکثر چې دا سټوډنټس کوم وي هغې ایګزام وي نو هغې ته د سټرس د وجې چې کوم دی نو کانسټیپیشن کېږي ایون ډایریا ورته کېږي. دقه شانتې د معدې د مسلې د وجې موږ ته انزایټي کېږي او ډپریشن هم راته کېږي ایون غوسه راله راځي. نو دا دواړه چې کوم دي نو یو بل باندې انفلوئنس کوي. زموږ معده زموږ دماغ چې کوم دي نو د دې دواړو کې چې د یو کنډیشن هم خراب وي نو هغه په دویم باندې خامخا خپل بد اثر چې کوم دی نو غورځي. اوس په دې کوم خبرو جی دا خبره کوو په دې چې یو ډیر ضروری ټاپک دی ضروری کوونه پکار دی خو موږ سره د می ټایم شوه دی اخلو یو وړه شانتي جما د می نه راځم بیا هرکله زم اسما خان او تاسو ګورئ روغ صحت پروګرام او موږ سره دی ډاکټر حسیب علي خان زاده. جی ډاکټر صاحب. جی جی زموږ معدې او دماغ او معدې باندې خبره کېدله. ٹھیک شو جی. نو د دماغ او د معدې په یو بل باندې انفلوئنس شته او ټیک ټاک انفلوئنس شته. دوانو کې چې یو کوم مسله راشي نو هغه په بل باندې صحیح سترونګ ریلیشن دی خپل کې. صحیح سترونګ ریلیشن ایون دومره سترونګ ریلیشن دی چې امریکا کې یو ډیر مشهور ډاکټر دی هغه د ډپریشن علاج کوي په خوراک باندې. په خوراک باندې داسې چې هغه وایي چې خلکو لا د ډپریشن دوايانې نه دي خوړل پکار. د انټي سایکوټیک ډرګز هغه ډیر خلاف دی ځکه چې خامخا هر چاته پته ده د هغې سایډ افیکټس. نو هغه د خوراک په ذریعه باندې د ډپریشن ټریټمنټ کی هغه داسې هغه په دې کنسپټ باندې چې دی وی چې کله زموږ ګټ سیستم چې کوم دی نو دا زموږ ښیي یعنی زموږ ډایجسټیو سیستم چې کوم دی نو هغه هیلدي وي هغې کې څه ایلمنټ نه وي څه مسله نه وي نو اټومیټیکلي هغې سره به زموږ برین هم چې کوم دی نو دماغ به ریلیکس وي که نه نو بیا به موږ ته به غوسه نه راځي موږ ته به انزایټي نه کېږي موږ به ډپریشن ته نه ځو. نو د دې دواړو ښه جفت تعلق دی خپلو کې. او موږ د دې خبرو چېرته خیال ساتو ډاکټر صاحب بعض ټایم خپل خوراک کې دومره اپ ډاون راولو چې مطلب که یو شی خورو نو صرف کوشش کوو هغه یې خورو لکه هر شی خوړن پکار دی جسم ریکوایرمنټ دی که نه ستاسو باډي دپاره هر شی مونږ ولې دومره بیماریانو شکار شو چې مونږ صرف یو شي ته به توجه ورکوو چې هغه به خورو یا بهر نه که څه خورو نو مونږ هیڅ فرق نه ګڼو چې کور او بهر بس وایو خیر د بهر نه دی راځي چې څه خورو خپله مرضی د غوښه خورو نو صرف هغه یې خورو مسلسل نو ظاهر د بیا بیماریانو انسان شکار شي. زه وایم ډایټ بیلنس ډېر ضروري دی. بالکل جی زم دا کوم چې هر څه خوړل پکار دي خو لږ تعداد کې خوړل پکار دي. دا نه چې بس ډېر ښکلی ټیسټي دی نو بس خوره دا ټیسټ چې کوم موږ باندې لګي دا هم د الله یو په موږ نعمت دی چې د دنیا کې موږ راغلي یو یو امتحان دپاره اصل کې موږ راغلي یو خو په دې کې بیا الله موږ له په خوراک کې ټیسټ اچولی دی زموږ د سترګو د سیټسفیکشن دپاره د دنیا کې دومره ښکلیوالی جوړ کړی دی ګلونه دي ونې دي هر څه نو دا ټیسټ چې کوم دی نو دا الله په موږ باندې یو
رحمت لوی دی نعمت دی، بالکل چې جی، موږ چې یو موږ خوراک انټرست سره خورو آه. خو که بیا موږ د دې نه غلطه فایده اخلو چې نه دا شی ډېر ټیسټ بیا به هغه نقصان درکوي. او ایون چباوخیم ما چیف کویم ما بس ټیسټ ښه دی تېروه بیا نو دا به ځکه خامخا خو وایي که نه چې تاسو چې کله روټۍ خورئ نو کم از کم 20 منټ لازمي ورکوئ 20 منټس اور پورا دھیان سره لکه په خپل پورا دھیان ستاسو په روټۍ باندې وي ټي وي مه ګورئ زیاتې خبرې مه کوئ اول نو اوبه هغه سره څښئ. به اوبه یو تاسو نیمه ګنټه مخکې یا 15 منټه مخکې هم که تاسو اوبه چې څومره سکن غواړئ یو ګلاس یو نیم ګلاس هغه اوسکئ روټۍ کې منځ کې اوبه مه څښئ هغه نقصان درکوي. موږ سره کالر دی جی. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. چېرته نه ورڅوک خبرې کوي جی؟ زه د شانګلې نه خبرې کوم جی. عمران نوم دی. جی 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 ما دې ډاکټر صاحب خبرې کوم جی. مې دې مسله کې څه دی جی. جی معده کې د څه مسله ده جی دا راکېږي چې کله شیو کوم ازمي نه سي. هضمي کې دی نه او جی هاضمي سیستم خراب دی. صحیح ده. دې نه علاوه څه مسله ده جی؟ نو نه راوځي نه سړي په سر مې الټه خو نه درځي نه اوټې نه راځي. ها صحیح صحیح دی. ٹھیک اور ایج تپوز به وکړو ستاسو عمر څه دی جی؟ تقریبا 18-19 سال وی جی. 18-19 سال. صحیح دی. تاسو له جواب درکو جی دی. ښه جی ښه ینګ ایج کې او ینګ ایج کې د یو خدله پکار دي چې د څه فزیکل اکټیویټي کې څه سپورتس کې د ځان انګیج ساتي چې خامخا فزیکلی بنده اکټیو وي نو میټابولیزم تیز وي نو دا بد هضمه دا شکایت هغه به نه کېږي تاسو ته. خو بیا هم دې ته زه دوايي ښیم لایکوپوډیم دوايي ده 30 طاقت کې د دې واخلي دوه کترې دي خوري او 3 ټایمانو ان شاء الله د دې د بد هضمه لایکوپوډیم د دې بد هضمه مسله به ختم شي. بالکل جی. لایکوپوډیم دوايي چې کومه دا هغه تاسو واخلئ او ان شاء الله سره به تاسو ته فرق راشي. ډاکټر صاحب معدې باندې موږ ځکه هم دومره په ډیټیل باندې دا وګورئ د هر چا څه نه څه مسله ده معدې کې. کالر خدا اوس یو لاین هغوی ته میلاو شي نو هغوی کال وکړي خو دې نه علاوه داسې به دومره پیشنټ وي چې هغوی ته همیشه د سټمک پرابلم وي مختلف طریقې سره وي. چا ته الټی راځي چا زړه نه کېږي خوړنې ته چا ته څه پرابلم وي. هومیوپیتھک کې د دې څه خاص داسې علاج شته چې فرق راشي او انسان ورسره بالکل د دې علاج ته نن سبا کوم وګورو نو مسلې د سې دي تاسو ته پته د میجر پرابلمز چې کوم د جی آی ټي را روان دي هغه سټمک السرز دي ایچ پایلوري شکایت ډیر زیات را روان دي د کشان انډایجیشن او ګیس او بلوټینګ دا خو ډېرې وړې خبرې دي جی. ایون لکه نن سبا هم د السر خبرې چې کوم دي نو هغه عام شوي دي نو د هر قسم د معدې السر وي یا د انټسټینل وي ایون کو د اسوفیګس کې السر وي نو هغه 100% ټیک کېږي موږ سره. هیڅ دغه انټي بایوټکس خوړو ته ضرورت نشته هیڅ انټي اسیډس خوړو ته ضرورت نشته. بالکل زموږ دوايي کې ټیک کېږي السر ټیک کېږي ایچ پایلوري ټیسټ چې کوم دی نو زموږ 2 میاشتې دوايانو نه پس چې کوم دی نو هغه نیگیټیو راځي او ټیسټونه چې کوم دي نو خامخا اوس چې ایچ پایلوري ده نو هغې ټیسټ بالکل یا دغه شانتې سټمک السر شو نو هغې له انډوسکوپي ضروري ده نو ټیسټونه وي نن سبا ښه ده هر یو شیز را مخې ته دی که نه لکه څه مسله یا څه مرض کو معده کې وي هغه پټېږي نه هغه بالکل په کیمره باندې موږ ویژولي چې کوم دی نو کتی شو نو چې کوم قسم د معدې مسایل دي د هرې معدې مسایل چې کوم دی نو علاج شته دی. اوس د اسوفیګس السر شو د خوراک د نالې کې د چا السر وشو یا د چا لشون خطا هغې نه چې کوم دی نو زخم جوړ شو بیا د هغې نه السر جوړ شو نو دې کې اوس هایډراسټس دوايي ده چې هایډراسټس یو 2 کترې په یو لږ غونډې د بوتل سرو اوبو کې واچي او هغه اوس هغه صرف په اسوفیګس ورتیر شي 2 ورځو کې د هغه السر چې کوم دی نو ختم شي نو بالکل 100% د معدې خو جي تر اوسه پورې موږ داسې کیس نه لیدلی چې د معدې مسله به وي موږ به دوايي ورکړي او هغه به نه ټیک شوی داسې تر ننه پورې موږ نه دی لیدلی. یو کال واخلو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چېرته نه ورڅوک خبرې کوي جی؟ جی ستاسو आवाज ډېر نه راځي لږ چېرته یو دلته هلته سایډ باندې شئ سګنل اوس مسله ده ماته لګي. هلو आवाज ستاسو بالکل کلیر نه دی جی. आवाज نه راځي او جی دا سیګنل ایشوز دي کنه نو اکثر بیا دغه وجه نه تاسو دوباره جی کال ټرای کولی شئ بس ټایم هو کم دی خو دې درمیان کې که ملاو شلو که نه وي نو څه مسله ده تاسو خپل بیماري چې کومه ده د هغه یو وایس میسج چې کوم دی د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر باندې وکړئ نو انشاءالله هغه به ډاکټر صاحب ته ورسي او دغه جواب چې کوم دی هغه به تاسو له درکړي. نو تاسو وایئ چې هومیوپیتھک کې د دې 100% علاج شته څه مسله نشته د السر 110% شته جی. واو خو لکه
ما خو ته ویل چې نن پورې داسې کیس مونږ نه لیدل چې هغه نه ټیک شوی او مونږ چې کوم کیسز راځي کنه هغه اول هر یو آپشن ایگزاست کړي هغه دغه کیپسول چې کوم نه په نهار باندې دوه کاله خوړلي نو چې هغه آپشنز ایگزاست شوي دا غي نه پس بیا مونږ لراغلي او الحمدلله په یو میاشت کې دنه دا غي ټوله مسله چې کوم نه ختم شي د نټرمفوز غونته دوايانې مونږ سره شته د هایدراسټس غونته مونږ سره دوايانې شته د پایروجین غونته دوايانې مونږ سره شته چې کوم شپایلوري ختمي نو هر قسم دا خو اوس دومره زیات ته السر لکه ما تاسو ته ویلیو زموږ خپل کور کې یو کیس موجود دی کنه چې هغه هم لکه ډېر عرصې نه هغه کیپسول خبره چې تاسو کوي هغه دومره بې تحاشا هغې خوړلي نو ظاهر دی دغه اوس دا کیپسول چې کوم دي نو دا خو معده کې د ایسډ هغه لیول چې کوم دي نو کم کی خو چې د ایسډ لیول کم شي نو خامخا معده چې کوم دي نو نورو بیماریانو ته ایکسپوز شو اوس اچ پایلوري رااله اچ پایلوري د کوم ځای نه راغی جراثیم چې ته مونږ ګنده اوبه وڅښلې یا چې ته مونږ بازاري خوراک وکړو د هغې نه اچ پایلوري رااله زمونږ معدې ته اوس چې اچ پایلوري رااله زمونږ معدې ته او مونږ ورته الریډي هغه ګولۍ خوړلې ده او زمونږ معده کې اسیډیټي لیول چې کوم دی نو کم دی نو اچ پایلوري به وي چې وا دا خو ډېر ښه ځای دی د مونږ د سروایول لپاره نو هغې کې اچ پایلوري غوندې جراثیم ته ډېره ښه موقع میلاویږي چې هغې پکې خپل ځای جوړ کړي او بیا کوم معمولي غوندې میوکس ممبرین کې لږ غوندې کټ راغلی وي نو چې هغې ته شپایلوري ته ور مخامخ شي نو بس هغې نه السر جوړ شي السر نه ایونچولي کینسر پورې خبره ځي څومره ډینجرس دی دا بالکل جی نو هغه طرف ته د دې ټریټمنټ چې کوم دی نو دومره څه خاص نشته هیموپیتي کې د دې 100% ټریټمنټ دی او هیموپیتي کې د دې روټ کاز چې کوم دی د بیماری چې کومه وجه ده روټ کاز هغه چې کوم دی نو الیمینیټ کیږي هغه ختمیږي او مریض ته ډېر ښه آرام میلاوي بالکل ظاهر دی د یو بیسیک شي به تاسو ته پته ولګي نو تاسو به پراپر علاج کوئ نارملی اوس موږ یو پین کلر خورو مسلسل خورو نو هغه تاسو وګورئ هغه خو یو پین کلر دی که نه چې هغه تاسو مسلسل اخري څو پورې هغه به یو وخت پورې تاسو باندې اثر کوي او یو وخت نه پس کال به وکړي دوه کاله به وکړي لس کاله به وکړي هغه نه پس په آخر هغه خپل اثر پرېږدي تاسو باندې او بیا جی لکه دا انویسټیګیشن پورې هم خبره یې که نه اوس په ډاکټر هم ډیپینډ کوي ځکه چې اوس کو ډاکټر صحیح تشخیص ونه کړي صحیح انویسټیګیشن ونه کړي نو بیا هم د مریض ته شفا خو نه میلاویږي ځکه چې اوس بعض نیمځای کې د مریض د اسیډیټي مسله یا د بدهضمۍ مسله چې کوم دی نو هغه د لیور د وجې کیدی شي یا د هغه د ګال بلیډر د وجې کیدی شي نو هلته کې ګال بلیډر او لیور خپل فنکشن ته راوستل غواړي نو هغه ځای کې چې ته له کیپسولې ورکې د معدې د اسیډیټي ختمولو نو خامخا هغه هم بیا صحیح ټریټمنټ نه شو الټه نقصان دی ثابتېدی شي بالکل جی ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه دومره تفصیلا تاسو دومره ښه خبره کوئ په دې چې دې کې تاسو وګورئ دا یو میسیج هم ورکون که نه دا هم یو صدقه جاریه ده ظاهر دی چې کومو خلکو وس نه وي یا بیا هغه نه شي راتلی یا بیا داسې ځایونو کې دي چې هغوی ته مشکلات دي نو زه وایم هغوی خپل پرابلم خپل مالته کې سالو کولی شي چې دې طریقې سره تاسو یو خبره تاسو اورئ نو ستاسو مسلې حل چې کوم دی هغه تاسو ته میلاو شي او زموږ مقصد هم همدا وي چې ډېرو خلکو سره څه نه څه صحت حوالې سره څه پرابلمز دي نو موږ داسې خبره وکړو چې کوم نه تاسو ته څه فایده ورسیږي او تاسو د خپل هغه بیماري علاج چې کوم دی هغه په ټایم باندې وکړئ په دې چې صحت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی نعمت دی خدای پاک ورکړی دی چې انسان دی روغ صحت اوسیږي بالکل ټیک وي جسماني طور باندې نو تاسو ته وګورئ بیا تاسو ته هر شی ښه لګي هر شی تاسو ته ښه لګي ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه بس ټایم بالکل موږ سره ختم دی جی انشاءالله جی بلې هفتې کې بیا حاضرېږو یو نوې ټاپک سره هومره پرې موږ ته اجازت راکړئ الله په امان